नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। ख़बर ये है कि आज ज़िला करनूल के जुन्नगिरी इलाक़े में रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने मुल्क का पहला प्राइवेट यानी खानगी निजी गोल्ड प्रोसेसिंग यूनिट का इफ्तिताह अमल में लाया। ये इफ्तिताह जियो मैसूर सर्विस की जानिब से सेट किया गया है। ये गोल्ड प्रोसेसिंग यूनिट जो है जियो मैसूर सर्विस जुन्नगिरी में जो है शुरू किया गया है। इस मौके पर नायडू ने बताया कि 405 करोड़ रुपए की लागत से यूनिट लगाया गया है और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पहले ही साल में 400 केजी सोना जुन्नगिरी यूनिट से निकाला जाएगा और आने वाले दिनों में मज़ीद पैमाने पर यहाँ से सोना निकलने का अंदेशा है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जुन्नगिरी को पहले जो है स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता था। कई सालों से जो है कई सौ सालों से इसकी एक अनोखी तारीख़ है। आप देख सकते हैं इस मौके पर नारा चंद्रबाबू नायडू जुन्नगिरी पहुंचकर 400 करोड़ रुपए की लागत से जो 405 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है गोल्ड माइन का, उसका इफ्तिताह करते हुए गोल्ड माइन जियो मैसूर यूनिट के ज़िम्मेदारान पतिकुंडा एमएलए, करनूल एमएलए और दीगर कोडमूर एमएलए, आदोनी एमएलए, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ देख सकते हैं आप और बहुत सारे तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन को भी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा किया जाएगा और ज़िला करनूल की तरक्की के लिए बहुत काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़िला करनूल एक अहम ज़िला है रियासत में जिसकी तरक्की के लिए संजीदगी के साथ काम किया जा रहा है। इस मौके पर नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जो भी वादे इंतखाबात के दौरान किए गए थे वो ज़रूर पूरे किए जाएंगे। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि K3 के नाम से भी सियासत K3 के नाम से भी हमारा एक और चैनल है, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और कॉफ़ी विद कुदरतुल्लाह क़ादरी सैयद ज़रूर देखें। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। అలాగే వేదిక పైన ఉన్న మంత్రివర్యులకి, అలాగే నా సహచర ఎమ్మెల్యేలకి, అలాగే ఈరోజు మన ప్రాంతంలో మన మట్టి నుంచి మన రాళ్ళ నుంచి ఈ బంగారం తీసే ప్రభాకరన్ గారికి, కార్తికేయన్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారాలు చెప్తూ, ముఖ్యంగా నా తెలుగుదేశం కుటుంబ సభ్యులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారాలు. సోదరులారా, మనకి బాగా తెలుసు మనము ఈ ప్రాంతంలో ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నామో. మనకి ఒక నది లేదు, ఒక దార లేదు. మనం ఎంతసేపుకైనా కానీ వర్షాపాతం దానిపైన మనము డిపెండ్ అయ్యి మన సేద్యం చేసుకునే కాలం. కానీ గత తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో 14-19లో పెద్ద ఆయన కె కృష్ణమూర్తి గారి ఆధ్వర్యంలో మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి సొలోతో 250 కోట్లు తీసుకొని మనము 68 చెరువులకి మనం నీళ్లు నింపుకునే ఘనత మన చంద్రబాబు నాయుడు గారిది అని సభాపూర్వకంగా చెప్తున్నా. మరి అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ సంస్థ ఈడ ఓపెన్ అయిందంటే మీ అందరూ కూడా బాగా తెలుసు. 2009 నుంచి వీళ్ళు ఇక్కడ భూముల స్వీకరణ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ రోజు కె ప్రభాకర్ గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉండేది, తన నుంచి సహాయం బాగా తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత పెద్ద ఆయన కె కృష్ణమూర్తి గారి డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు 14 నుంచి 19కి మనము ఇక్కడ వాటర్ రిసోర్సెస్, ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ వగరా వగరా మనము ఈ సంస్థకి సహాయం చేసుకుంటూ వచ్చాం. కానీ గత గవర్నమెంట్లో ఈ సంస్థ కూడా ఆలోచించింది మనము ముందరపడి ఇక్కడ ఏమన్నా చేస్తే ఆ కాలాంతకుడు దీంట్లో కూడా ఏమన్నా బాగా అడుగుతాడా అని చెప్పి ఆలోచన చేసి వాళ్ళ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా స్లో చేసుకోవడం జరిగింది. మరి మీ అందరి సొలతో, మీ అందరి దయతో మరి మనము తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం. ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో
ఈ ప్లాంట్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుందంటే ఈ పత్తికొండ ప్రజలకి, పత్తికొండ ప్రాంతంకి చాలా గర్వకారణం అని చెప్తూ సభాపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను. మరి రాబోయే కాలం కూడా ప్రతి ఒక్కరికి మంచిది. మనము పెద్ద ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని 2 అడగాల్సి వస్తుంది. హార్టికల్చర్ ఇప్పుడు 1,00,000 కోట్లు హార్టికల్చర్ ప్లాన్ ఒకటి సెంటర్ నుంచి మంజూరు అయింది. సార్, మీ దయతో మాకు ఇక్కడ పత్తికొండకి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా మీరు ఏమైనా డిక్లేర్ చేయగలిగితే ప్రతి ఒక్క ఊరిలో, ప్రతి ఒక్క రోడ్డు, ప్రతి ఒక్క పొలము మేము సస్యశ్యామలం చేసుకుంటాము. మేము ఇక్కడ నుంచి వలసలు పోయేది, వలసలు ఆపుకుంటాము. అది ఏమన్నా జరిగితే మన తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ లోనే జరగాల, కానీ వేరే గవర్నమెంట్ లో ఎల్లప్పుడూ కూడా జరగపోదు. ఈ మాట ఎందుకంటున్నానంటే పత్తికొండలో గత 7 ఎలక్షన్లలో 6 సార్లు పత్తికొండలో తెలుగుదేశమే కైవసం చేసుకున్నది. మరి తెలుగుదేశం అంటే ఇక్కడ నరనరాల ప్రతి ఒక్కరికి ఉండేది. మీ దయతో హార్టికల్చర్ హబ్ కర్నూలు ముఖద్వారం రాయలసీమకి, మరి పత్తికొండ ప్రాంతంకి మీరు హార్టికల్చర్ హబ్ శాంక్షన్ చేస్తారని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై తెలుగుదేశం, జై చంద్రబాబు నాయుడు, జై నారా లోకేష్, జై కూటమి ప్రభుత్వం. శాఖ మంత్రి భరత్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, ఈ ప్రాంతానికి ఎంతో చరిత్ర ఉంది. ఈ ప్రాంతాన్ని సువర్ణగిరి అని పిలిచేవారు. అశోకుడి 4వ రాజధాని ఆనాటి సువర్ణగిరి, ఈనాటి జొన్నగిరి. వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఈ ప్రాంతం బంగారు రత్నాలతో నిండింది. ఇక్కడ దగ్గరలో లభించిన అశోకుడి ఎర్రగుడి శాసనాలు ఈ ప్రాంతం యొక్క వైభవాన్ని చాటి చెప్తున్నాయి. అవునా కాదా తమ్ముళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. రాయలసీమ అంటేనే రతనాల సీమ. శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో సీమలో రతనాలు రాసులుగా పోసి అమ్మేవారు. ప్రపంచానికి కోహినూర్ డైమండ్ కూడా అందించింది మన రాష్ట్రం నుంచి. మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కూడా వజ్రు కరూరు గాని ఈ ప్రాంతంలో అప్పుడప్పుడు బయట వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఎక్కడన్నా డైమండ్స్ రత్నాలు దొరుకుతాయని వేటలో ఉంటారు. అంటే అది మన చరిత్ర. కాలక్రమేణా రాయలసీమ ఎడారిగా మారే పరిస్థితులు వచ్చాయి. ఈరోజు గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను, సాగునీటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి రాయలసీమను కాపాడాలనే ఆలోచన వచ్చిన ఏకైక వ్యక్తి నందమూరి తారక రామారావు గారు. ఆ నిర్ణయం మళ్లీ రాయలసీమకి ప్రాణం పోశాం. ఇప్పుడు గోల్డ్ మైనింగ్ పూర్వ వైభవానికి ప్రారంభం. నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ, జొన్నగిరి పేరే పెట్టుకుందామా? మళ్లీ పాత పేరు స్వర్ణగిరి పేరు పెట్టుకుందామా తమ్ముళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. నాకు అప్పుడప్పుడు దూరదృష్టితో కొన్ని ఆలోచిస్తాం. దాన్నే ఓసారి ఇంట్యూషన్ అంటారు. ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారు వికసిత్ భారత్ 2047 అంటే 2047కి భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తయారు చేయాలని ప్రధానమంత్రి గారి కల, అది వారి ప్రణాళిక. నేను ఆలోచించేది, వికసిత్ భారత్ లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ని 2047కి
స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్గా తయారు చేయాలనేది నా యొక్క ఆలోచన. దానికి ప్రారంభం నిన్నటి వరకు జొన్నగిరి, ఈ రోజు నుంచి స్వర్ణగిరి అని మరొక్కసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఈ రోజు ఇక్కడుండే మీరందరూ చెప్పాలి, స్వర్ణగిరిగా నామకరణం చేసుకుందామంటే గట్టిగా మీరందరూ చప్పట్లు కొట్టి చెప్పండి, ఇది స్వర్ణగిరిగా చేసుకుందాం. నేను ఇప్పుడే అడిగాను, నేనేదో చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు. ఇక్కడ ఒక 8,000 మంది జనాభా ఉన్నారు. ఇక్కడ గోల్డ్ మైన్ వచ్చింది. ఆ గోల్డ్ మైన్ వచ్చిన శుభ సందర్భంలో మీ జీవితాలన్నీ కూడా బాగుపడాలి, బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలనేది నా ఆలోచనని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మేమిచ్చే డబ్బులు ఇస్తాం. అదే మరి నేను అడిగాను ప్రభాకర్ గారిని, త్రివేణి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారిని. I requested him, you adopted this village, make a model village. You are capable of changing total people's future. Why can't you adopt? Ante he agreed to adopt. He is going to make Swarnagiri as a model village with a true spirit. That is my appreciation. నేను ఒకటే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా, నిన్నటి వరకు ఫస్ట్ టైం ఎవరూ చెప్పలేదు రాయలసీమ రాళ్లసీమ కాదు, ఎడారి కాదు, రాయలసీమని రతనాల సీమగా తయారు చేస్తారని అనేక సందర్భాల్లో చెప్పాను. అది ఈరోజు ఈ స్వర్ణగిరి గ్రామం నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. ఒకప్పుడు కేజీఎఫ్ ఉంది, కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు దేశమంతా మాట్లాడబోయేది స్వర్ణగిరి గోల్డ్ ఫీల్డ్. దేశంలో బంగారు ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతుందంటే మన స్వర్ణగిరి నుంచే. అదే విషయం మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు దేశం అంతా కూడా 80,800 టన్నులు బంగారు దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. చమురు తర్వాత దేశం అత్యధికంగా దిగుమతి చేసుకునే విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఖర్చు పెట్టే ఏకైక దిగుమతి బంగారం. భారతదేశం ఎప్పుడు కూడా బంగారం పైన మమకారం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా కాస్తో కూస్తో బంగారు ఉంటే దానివల్ల చాలా భరోసాగా ఒక ఇంటికి గౌరవంగా ఆలోచిస్తాం. అయితే ఈరోజు మన దగ్గర కనీసం సంవత్సరానికి 1 టన్ను ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇప్పటికి 400 కేజీలతో బంగారం ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది. ఇది 1000 కిలోలకు వెళ్తుంది. ఇప్పుడే నేను మాట్లాడాను, ఇక్కడ మనం ప్రారంభించిన 2వ యూనిట్తో కలిపి 50 మెట్రిక్ టన్నులు బంగారాన్ని మన ప్రాంతం నుంచే ఉత్పత్తి చేయబోతున్నాం. ఇది ఒక చరిత్రని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. దీనివల్ల ఇప్పటికే ఒక 800 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. తొందరలోనే 1,500కు పెంచుతారు. ఇవన్నీ కానీ అయితే 5,000 మందికి ఈ స్వర్ణగిరి గోల్డ్ మైన్స్ లోనే, గోల్డ్ ఫీల్డ్ లోనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. రెండోది, పత్తికొండ
నేను ఎప్పుడు కూడా ఇష్టపడే నియోజకవర్గం. ఇప్పుడే కాదు, తెలుగుదేశానికి కంచు కోట ఈ పత్తికొండ నియోజకవర్గం. అందుకే అందరి నీవా ద్వారా నీళ్లు వెళ్తా ఉంటే ఆ రోజు డిప్యూటీ సీఎం కేఈ కృష్ణమూర్తి గారు అడిగితే అన్ని చెరువులకు నీళ్లు ఇచ్చిన ఘనత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానిది. ఈరోజు ఈ ప్రాజెక్టు నేను పోలవరానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభాకర్ గారు కలిశారు. నన్ను అడిగారు, సార్ నేను ఈ ప్రాజెక్టు చేయించా అంటే నేను ఒకే మాట చెప్పాను, ఆంధ్రప్రదేశ్లో బంగారం ఉంది, నువ్వు ఆ గోల్డ్ మైన్ లో భాగస్వామి చేయండి, నేను పూర్తిగా సహకరిస్తానని మాట ఇచ్చాను. ఈ రోజు వారు ముందుకొచ్చారు, దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇక్కడ భూసేకరణ గాని, నీళ్లు గాని, పర్మిషన్లు గాని, సెక్యూరిటీ గాని అన్ని పూర్తిగా ఇచ్చే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాన్ని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. నాకు కావాల్సింది మీకు ఉద్యోగాలు కావాలి. ఇక్కడుండే యువత వేరే ప్రాంతానికి పోకుండా వేరే ప్రాంతంలో ఉండే యువత ఇక్కడికి రావాలి తప్ప మనం వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళనవసరం లేదు. అందుకే ఈ స్వర్ణగిరి గోల్డ్ ఫీల్డ్ రాష్ట్రానికి ఒక ఆదర్శంగా తయారవుతుంది, ఈ ప్రాంతానికి ఒక గ్రోత్ ఇంజిన్ గా తయారవుతుంది. జస్ట్ నౌ ఇప్పుడే వారిని ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేశాను, గోల్డ్ ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నారు, ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడనో తీసుకుపోయి మీరు వస్తువులు తయారు చేయబోతున్నారు, ఆర్నమెంట్స్ అన్ని, జ్యువెలరీ అంతా కూడా ఇక్కడే స్వర్ణగిరిలోనే ఒక బ్రహ్మాండమైన జ్యువెలరీ పార్కు పెట్టి ఇక్కడనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయమని ఇప్పుడే అడిగాను. ఈ రోజు రేపు మాట్లాడతాను. అంటే ప్రపంచంలో వాడే జ్యువెలరీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే స్వర్ణగిరి కర్నూలు జిల్లా వెనుకబడిన ప్రాంతం నుంచి వచ్చిందని చెప్పే పరిస్థితి వస్తుంది. నిన్నటి వరకు మన రాష్ట్రం అన్నపూర్ణ, అంతేకాదు రత్న గర్భగూడ, మన రాష్ట్రంలో పండని పంటలు లేవు, దొరకని ఖనిజాలు లేవు. అన్ని ఖనిజాలకు క్షేత్రం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం. మంగంపేట వెరైటీస్, రాయలసీమ లైమ్ స్టోన్, యురేనియం, విశాఖ ఏజెన్సీలో బాక్సైట్, చీమకుర్తి గెలాక్సీ గ్రనైట్, కుప్పంలో గ్రీన్ గ్రనైట్, శ్రీకాకుళంలో బ్లూ గ్రనైట్, గూడూరులో మైకా, ఇంకో పక్క నెల్లూరు జిల్లా అంతా సిలికా, ఉత్తరాంధ్రలో బీచ్ శాండ్, అనంతపూర్ గాని మదనపల్లిలో గాని ఐరన్ ఓర్ ఉంది, కేజీ బేసిన్ లో గ్యాస్ ఉంది, పెట్రోల్ ఉంది, ఏలూరు దగ్గర కోల్ మైన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఇవన్నీ కూడా మీరు చూస్తే దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే యువత వేరే ప్రాంతాలకు పోకుండా ఉపాధి కల్పించే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వానిదని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇక్కడ గోల్డ్ మైన్ వచ్చింది, సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు వస్తున్నాయి, ఐరన్ ఓర్తో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటివి అనేక విధాలుగా
మనం ముందుకు పోతున్నాం. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని మీరు చూస్తే స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కి ఆంధ్రప్రదేశ్ చిరునామా, ఒక మోడల్. గతంలో గత ప్రభుత్వం వాటాల కోసం, అక్రమ సంపాదన కోసం ఇండస్ట్రీని వేధించి తరిమేశారు. ఈరోజు మీరు చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి పారిశ్రామికవేత్తలు క్యూ కడుతున్నారంటే అది తెలుగుదేశం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం యొక్క ప్రత్యేకత. ఒక నమ్మకం వచ్చింది. సీమలో మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తమ్ముళ్ళు ఇన్ని పరిశ్రమలు వస్తాయని ఇక్కడే సీమలో మీరు ఆలోచించారా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. పత్తి కొండలో ఇండస్ట్రీ వస్తుంది, గోల్డ్ మైన్ వస్తుంది, కలలో అయినా ఊహించారా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. అదే విజన్ సీమలో చూస్తే రేపు రాబోయే తిరుపతి దగ్గర ఏవైతే సెటిలైట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ అక్కడి నుంచే ఎగరేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అక్కడే ఉత్పత్తి చేస్తాం. అనంతపూర్లో మొన్ననే కేంద్ర మంత్రి వచ్చారు. 5th జనరేషన్ ఫైటర్ జెట్, లేటెస్ట్ ఫైటర్ జెట్లు పుట్టపర్తిలో తయారవబోతున్నాయి. వేరే దేశాల్లో ఎవరైనా మన దేశానికి చెడు చేయాలని ఆలోచిస్తే వాళ్ళ మీద యుద్ధం చేయడానికి తయారయ్యే జట్లకు కేంద్రం మన రాయలసీమని మరొకసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అక్కడిని డిఫెన్స్ కారిడార్ గా బెంగళూరు నుంచి పుట్టపర్తి వరకు డిఫెన్స్ కారిడార్ గా పెడతాం. అక్కడనే ఏరోస్పేస్. ఈరోజు మనం విమానాలు వాడుతున్నాం. విమానాలు తయారు చేయడానికి భారతదేశంలో ఎక్కడా ఎక్కువగా లేవు. తప్పకుండా రాయలసీమలోనే విమానాలు తయారు చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇంకో పక్క ఎలక్ట్రానిక్స్. మీరు వాడే ఏ ఫోన్ అయినా, మీరు వాడే ఏ ఎలక్ట్రానిక్స్ అయినా మన దగ్గరనే తయారు చేస్తాం. కియా మోటార్స్ వచ్చింది. ఆటోమొబైల్ కేంద్రం రాయలసీమ. సిమెంట్ ఇక్కడే ఉత్పత్తి అవుతుంది, ఇక్కడే స్టీల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది, ఇక్కడే ఎండతో కరెంటు తయారు చేసి, సోలార్ గాని గాలితో తయారు చేసి, ఇవి కాకుండా ప్రాజెక్ట్ నుంచి పంపుడు స్టోరేజ్ తో కరెంటు ఉత్పత్తి చేయడం రాయలసీమ కేంద్రంగా తయారవుతుందని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. మీరు ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒకప్పుడు కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు. ఈ రోజు మీ ఇంటి పైనే, మీ పొలంలోనే కరెంటు తయారు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చామంటే అది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చూపిస్తున్న చొరవ. అదే ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వం చేసే పని. దేశంలోనే అతి పెద్ద డ్రోన్ సిటీ ఓర్వకల్లో వస్తా ఉంది, కర్నూలులో వస్తా ఉంది. మీరు వ్యవసాయానికి కావాల్సిన డ్రోన్లు గాని, యుద్ధానికి కావాల్సిన డ్రోన్స్ గాని రెండు కూడా ఇక్కడి నుంచే తయారు చేస్తాం. అదే మరిగా ఇక్కడ ఈ నియోజకవర్గంలోనే మనం క్లియర్ చేశాం. డ్రోన్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా చేయడానికి ఇక్కడ ఒక పరిశ్రమ వస్తా ఉంది. దానికి రోడ్డు కావాలి, యాక్సెస్ లేదన్నారు. 10 కోట్లు కావాలంటే ఈ రోజు హామీ ఇస్తున్నా. ఆ 10 కోట్లేసి ఆ పరిశ్రమ ఈ నియోజకవర్గానికి తెచ్చే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. ఓర్వకల్లు పారిశ్రామిక కేంద్రంగా తయారు చేస్తున్నాం. అక్కడ విమానాశ్రయం కూడా పెట్టాం. కర్నూలుకి మీకు అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాం. వీలైనంత తొందరలోనే హైకోర్టు బెంచ్ని ముందు అవసరమే సర్క్యూట్ బెంచ్ పెట్టి
మళ్ళీ హైకోర్టు బెంచ్ని పెట్టే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటామని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇంకొక పక్క కడపలో 2028కి ప్రారంభమయ్యే విధంగా స్టీల్ ప్లాంట్ తీసుకొస్తాం. గడచిన ప్రభుత్వాలు గాని నాయకులు డ్రామాలు ఆడారు. బ్రహ్మణి స్టీల్ అన్నారు, భ్రమ కల్పించారు, పెద్ద అవినీతి చేశారు, తర్వాత ఫౌండేషన్ వేశారు. అది ఎక్కడుందో తెలియదు. కానీ హామీ ఇస్తున్నా, 3వ తారీఖు పనులు ప్రారంభించి 2028కి రాయలసీమ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ తెచ్చే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వానిదని మరొక్కసారి హామీ ఇస్తున్నా. కొప్పర్తి ఇండస్ట్రియల్ నోడ్ అభివృద్ధి చేశాం. తిరుపతిలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వస్తా ఉంది. నేను చిన్నప్పుడు కూడా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ లో దర్జాగా మెజెస్టిక్ గా తిరిగేవాళ్ళం. మళ్ళీ హామీ ఇస్తున్నా, రాయలసీమని రాయల్ సీమగా తయారు చేసే బాధ్యత మాది. రాయలసీమ అంటే ఆ రాయల్టీ రావాలి. మీరెక్కడికి పోయినా కాళ్ళరెగరేసుకుని నాది రాయలసీమ అని చెప్పంగానే మీకు గౌరవించే బాధ్యత తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది. సీమలో మంచి జరిగిందంటే అది ఎప్పుడు తమ్ముళ్ళు అని అడుగుతున్నాం మిమ్మల్ని. ఇవన్నీ ఎప్పుడు వచ్చాయి? తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో, ఎన్డీఏ హయాంలో అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. అవునంటే గట్టిగా చప్పట్లు కూడా చెప్పండి అవునని. ఆధునిక దేవాలయాలుగా భావించే సాగునీటి ప్రాజెక్టులు నాంది పలికింది మన ప్రభుత్వమే. ప్రాజెక్టులు కట్టి సీమను కరువు బారి నుంచి కాపాడాం. తెలుగు గంగ, గాలేరు నగరి, హంద్రి నీవా, ఎస్ఆర్బీసీ ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించి అనేక ప్రాజెక్టులు నిర్మాణం చేసి రాయలసీమ ముఖ చిత్రాన్నే మార్చగలిగాం. హెచ్ఎల్సి, ఎల్ఎల్సి, కేసీ కెనాల్ ఇవన్నిటి కూడా ఎప్పటికప్పుడు ముందుకు తీసుకుపోయే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఈ రోజు మళ్ళీ ఇక్కడ హామీ ఇస్తున్నాను, రాయలసీమ హార్టికల్చర్ రావాలని కోరుకున్నది. పండ్ల తోటలకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. హార్టికల్చర్ కి ముందుకు తీసుకుపోయిన ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం. ఈ రోజు మీకు నేను ఇచ్చే హామీ, నీళ్లు తీసుకొచ్చాం, బంగారు కూడా దొరికింది. బంగారు పండించే రైతాంగం ఉన్నారు. అందుకే ప్రపంచానికే ఒక ఆదర్శంగా హార్టికల్చర్ హబ్ తయారు చేస్తాం. ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేసే పంటలు, కూరగాయలు ప్రపంచం మొత్తం ఎగుమతి చేస్తాం.